Dear students, welcome to today's first PUC Political Science class. Today in this class, we are going to start our new chapter, that is the sixth chapter. The name of the sixth chapter is that legislature. In this chapter, we are going to discuss about what is the meaning of legislature, what is the importance of legislature, and the Indian legislature system, the parliament and Rajya Sabha, Lok Sabha, powers and functions of Rajya Sabha and powers and functions of Lok Sabha. These are the things we are going to discuss in this the sixth chapter. Along with that, after discussion of the Union legislature, that is Rajya Sabha and Lok Sabha, we are also going to look into the state legislature. In some states, there is two houses are there. One is Vidhana Sabha and Vidhana Parishad and Vidhana Sabha. So this is the elements. These are all the elements we are going to discuss in this sixth chapter, that is legislature. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂದಿನ ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹೆಸರು ಶಾಸಕಾಂಗ. ಶಾಸಕಾಂಗದ ಕುರಿತು ನಾವು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅರ್ಥ, ಶಾಸಕಾಂಗದ ಮಹತ್ವ, ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಸಕಾಂಗವಾದಂತಹ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸದನಗಳು, ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸದನಗಳಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸದನ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಇತರ 5 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಾಸಕಾಂಗವು ವಿಧಾನಸಭೆ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಉಳಿದಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ law making process, how the law is going to be formed, what are the procedures and what are the steps that are going to followed while in the making of law or legislations. ಕಾನೂನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನಗಳೇನು, ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ what do you mean by the legislature? See, legislature is one of the important organ of the government. In government, there is in the institution of the government, there are 3 organs are there. One is legislature, another one executive, and the third one judiciary. These are the 3 important main organs of the government. What are those? There are 3 organs in the government. 3 organs of government. Which are those? One is legislature, second executive, third judiciary. So, dear students, there are 3 organs in the government. One among them is a legislature. Then, what do you mean by the legislature? Legislature is a organ of the government, important organ of the government, which form the legislations for the country. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದರೆ? ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ 3 ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಅಂಗ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಗಗಳಿದೆ? ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ
ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್? ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದರೆ ಶಾಸಕಾಂಗವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಯಾವ ಅಂಗ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಅಂಗವನ್ನು ನಾವು ಶಾಸಕಾಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. The organ which is forms the legislations for the country, that organ is going to considered as a legislature, which is one of the important organs in the government. The government is having three organs. One is legislature, executive and judiciary. The activities of the government are taken place through these three organs. ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮೂರು ಅಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಮೂರು ಅಂಗಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಮೂರು ಅಂಗಗಳು ಯಾವುದು? ಶಾಸಕಾಂಗ, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಶಾಸಕಾಂಗ ಶಾಸನ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಶಾಸಕಾಂಗ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಶಾಸನಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಂಗ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಅನ್ನೋದರ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗವೂ ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಗನ್ ಆಫ್ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ಸ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ for its daily activity and for the development of the country. ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವಂತಹ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಸಕಾಂಗದ ಅರ್ಥ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಹಿಸ್ಟರಿ. ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯಾ we are lot of evidence the existence of the legislature. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಶಾಸಕಾಂಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಈಗ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಒಂದು ಅಂಗ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗದ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು, ಶಾಸಕಾಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಸಕಾಂಗ, ಈ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೇಗಾಯಿತು, ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಶಾಸನ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಸಮಿತಿಗಳಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಭಾ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸಭಾ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಅಂದರೆ ಇವು ಸಭಾ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು. ದ ಸಭಾ ಅಂಡ್ ಸಮಿತೀಸ್ ಆರ್ two institutions in the ancient India which is having a responsibility to form the legislations for in that period. ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಭಾ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಿ the modern concept of the legislature is that it is in a democratic form of government, the legislature is having an immense importance. Like that, the legislature is going to be called as a parliament itself. The legislature, the organ of the legislature is called as a parliament also. ಈ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಹೌ ದಿಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್? ಸಿ, ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್
originally derived from the French word. Originally derived from the French word parlor. It is a French word. The parliament is derived from the French word parlor, which means parlor means speak. S-P-E-A-K. Parlor means speak. What do you mean by the word parliament is derived from the French word parlor, which means speak. In another sense, the parliament means it is a speaking house. For the in the procedure of the making of the legislations, formulation of the legislation, the discussion is going to be taken place while in the formation of the legislation procedure. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸಂಸತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಫ್ರೆಂಚ್ನ ಪಾರ್ಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕ್, ಮಾತನಾಡು. ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪದವಾದಂತಹ ಪಾರ್ಲರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಥವಾ ಮಾತನಾಡು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅದು ಮಾತನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕವೇ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ on speaking. The members of the legislatures are going to discuss, participate themselves into the in the discussion, and when the legislation procedure is taken place, there is a lot of discussion is taken place between the representatives of the legislature, ruling party, opposition party, between the ruling party and the opposition party, and the members of the legislature, the parliament, are going to take part in the discussion, and they are speak in the house on the particular legislation. ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಪಾರ್ಲರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬಂತು, ಮಾತನಾಡು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗೂ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಶಾಸನ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ, ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಶಾಸನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಲರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಹ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ dear students, what we need to understand is that the meaning of the legislature is that it is the organ of the government which formulates the legislations for the country, and the parliament is a word which is derived from the French word. The parliament is derived from the French word parler, which means speak. Now the Indian parliament is came into existence on 26 January 1950. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು, ಈ ಶಾಸಕಾಂಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಜನವರಿ 26, 1950ರಲ್ಲಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ನಮಗೆ, ನಿಜ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಿದ್ದು ಆಗಸ್ಟ್ 15, August 15 in 1950. But the existence of the parliament came when the constitution came into force. ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು? ಜನವರಿ 26, 1950. January 26, 1950 is the birth date of our constitution. In that year and date, the constitution came into force in India. In this year 1950, January 26, the new parliament is also take birth, and the Indian parliament having two houses. The Indian parliament means legislature. The Indian legislature is called in the name of parliament. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂದರೆ, the Parliament of India is having a responsibility, duty to form the legislations for the development of the country.
ಈ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಏನು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂತಹ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್, ದ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ is called as a parliament, and the parliament of India having two houses. One is Rajya Sabha, which is upper house, Lok Sabha is lower house. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗವಾದಂಥ ಸಂಸತ್ತು ಎರಡು ಸದನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದು ಶಾಸಕಾಂಗ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ಅದನ್ನು ಮೇಲ್ಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಲೋಕಸಭೆ, ಅದನ್ನ ಕೆಳಮನೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ there is some country having their own legislatures are called in a different name. ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಶಾಸಕಾಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ the different names of the different countries legislature. The first one, India legislature is going to be called as a parliament. ಭಾರತದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. USA ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಸೆನೆಟ್ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಆಫ್ representatives. This is American legislature called as an Senate and House of Representatives is called as an Congress. ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸದನಗಳಿವೆ, ಒಂದು ಸೆನೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸದನ. ಸೆನೆಟ್ ಮೇಲ್ಮನೆ, ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸದನ ಕೆಳಮನೆ. ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಟಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ? ದ ಫೆಡರಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕಾಂಗಕ್ಕೆ ದ ಫೆಡರಲ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಕೆನೆಟ್, ಕ್ನೆಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇದನ್ನ ದ ಕ್ನೆಸೆಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್. ಇನ್ನು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ದ ಡಯಲ್ ಏರಿಯಂ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ದ ಡಯಲ್ ಏರಿಯಂ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಜರ್ಮನಿಯ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ದ ಬುಂಡೆಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ legislature is considered as a ಮಜ್ಲಿಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ. ರಷ್ಯಾ legislature is called as the ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋವಿಯತ್. ರಷ್ಯಾದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಸೋವಿಯತ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಚೈನಾದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ದ ಯುವಾನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ದ ಯುವಾನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಚೈನಾದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ಯುವಾನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಅದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತ ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೇಪಾಳದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಂಚಾಯತ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂತೇಳಿ ನೇಪಾಳದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ದ ಫೋಕ್ರಿಂಗ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನ ದ ಫೋಕ್ರಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದಟ್ every country in the world having its own legislature and having all the nations legislatures are going to be called as in a different name. ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವೂ ಸಹ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಶಾಸಕಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೂ ಆಯಾ ದೇಶದ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೆನ್ UK, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ legislature is considered as a parliament. ಬ್ರಿಟನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸದನಗಳಿದೆ, ಒಂದು ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್
House of Lords. Second, House of Commons. House of Commons. House of Lords ಮತ್ತು House of Commons ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. Okay. So, dear students, this is about the legislature, which is one of the important organ of the government and having a responsibility to form the legislations for the development of the country. And the root word of the parliament is derived from the French word, which is parler, which means the speak. Along with that, in ancient India, the legislation procedure is also there. The legislation procedure is taken place through Sabha and Samiti, and the various countries in the world having their own legislatures called in the different names. Okay, this is all about the meaning and some of the countries' legislatures names. In the next class, we are going to discuss about the what is the importance of the legislature, why we need the legislature, and what are all the uses that legislature is in the country. Okay, these things we are going to discuss in the next class. Okay, thank you for today's class. Thank you.